Good morning, students. So last class I was discussed about the total gas laws, deduce Boyle's law, Charles law, Graham's law and Dalton's law of partial pressures of from kinetic gas equation, and also derive the kinetic energy gas equation from kinetic gas equation. So now I will discuss about this some objective bits. So let us start. In page number 90, chemistry, volume 2 లో పేజ్ నెంబర్ 90 బుక్స్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేయండి. పేజ్ నెంబర్ 90లో సో పేజ్ నెంబర్ 90లో 14 బిట్ గ్యాస్ లాలో 14 బిట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ అని ఒక బిట్ ఇచ్చాడు. దాని కింద 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటో 4 ఆప్షన్స్? 4 ఆప్షన్స్ P1 D1 T1 is equal P1 D1 T1 is equal P2 D2 T2, and B option D1 P1 by T1 equal to D2 P2 by T2, the second option. And third option P1 by D1 T1 is equal to P2 by D2 T2, and fourth option D P1 T1 by D1 is equal to P2 T2 by D2. P1 T1 by D1 is equal to P2 D2 by T2. So question చూడండి అన్న, which of the following is a correct representation? So based on the gas laws, we know the gas laws. So one is the Boyle's law, Charles law, Avogadro's law and Charles law 2. Based on these 4 laws బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఏమన్నా చూడండి, ప్రెషర్ ఉంది, టెంపరేచర్ ఉంది, డెన్సిటీ ఉంది. ఇక్కడ కూడా ప్రెషర్ టెంపరేచర్ డెన్సిటీ ఇక్కడ సేమ్, here also same, but here we know the one relation P is directly proportional to D, and pressure అనేది డెన్సిటీకి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. సో based on this point we write the P1 by D1 is equal to P2 by D2. Okay, and pressure temperature relation, that is a Charles law. So what is the Charles law? P is proportional to T. So we write the P1 by T1 is equal to P2 by T2. Okay, so we write the P1 D2 by P2 D1 equal to T1 by T2. Based on these 2 points, based on these 2 relations, we write the P1 D2 by P2 D1, that is equal to here also P1 P2. So we write the T1 by T2. Clear? This is the T1 by T2. సో ఎందుకని ఇక్కడ P1 P2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా P1 P2 ఉంది. రెండిట్లో ఏం చేస్తున్నాను, P1 ఈ D2 ని ఇటు తీసుకొచ్చాను, ఈ D1 ని ఇటు తీసుకొచ్చాను. సో వి రైట్ ద P1 D2 by P2 D1 equal to T1 by T2. Clear? And here P is directly proportional to T. P1 by T1 is equal to P2 by T2. So that is equal to T1 by T2. Clear? So finally we write the P1 D2 by P2 D1 is equal to T1 by T2. So we write the P1 by D1 T1 is equal to P2 by D2 T2. Clear? So among these 4 options, which one is the correct? And C is the correct answer. So how we write? So P1 D2 ఉంది, ఇక్కడ T1 by T2 ఉంది. సో ఏం చేశాను చూడండి, P1 ఇక్కడ ఉంచేసి నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, ఈ T1 ఇటు తీసుకొచ్చాను, ఈ P2ని ఇటు తీసుకెళ్ళాను. సో P1 by T1, here also there D1, ఇక్కడ D1 ఆల్రెడీ ఉంది. సో P1 by T1 D1 is equal to P2 by D2 T2. So what is the correct answer? C is the 4. So remaining 4 options కూడా ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ P1 D1 T1 ఉంది,
మనకి రిలేషన్ వచ్చింది ఎక్కడన్నా లేదు. సో P2 D2 D2 అని ఉంది. అండ్ బి ఆప్షన్ ఏంది D1 P1 by T1 అని ఉంది. సో D2 P2 by T2. సో ఎనీ పాసిబుల్? నో. అండ్ D P1 T1 by T1 is equal to P2 T2 by D2. There is no chance. So only chance the C option. So which of the following is a correct representation? C is the correct representation. Clear Nana? And next one. బట్ ఈ ఆప్షన్స్ ఈ ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ తెలియాలంటే మీకు థరోలీ ప్రిపరేషన్ చేస్తుంటే గ్యాస్ లాస్ అనే ఐడియాస్ ఉంటే మీకు ఈజీగా ఫాలో అవుతారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 15th బిట్ చూడండి. ది వాల్యూ ఆఫ్ ద యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ది వాల్యూ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. ద వాల్యూ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ or depends upon అని 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఇది క్వశ్చన్ 1 2 3 అండ్ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఏమన్నాడంటే నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా. సెకండ్ది మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా. నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అండ్ సెకండ్ వన్ మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. And third option temperature of the gas. And fourth option units of measurement. So question చూడండి నాన్న. క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు the value of universal gas constant or depends upon the and universal gas constant అన్నాం. ఆ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అనేది టెంపరేచర్, ప్రెషర్, వాల్యూమ్, మాస్తో పాటు వీటి మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ది యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మీద, మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మీద, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మీద, యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ మీద. సో వాల్యూ ఎప్పుడు ఆర్ అనే వాల్యూ ఎప్పుడు డిపెండ్ వేటి మీద డిపెండ్ అవుతుందన్న టెంపరేచర్, ప్రెషర్, మాస్, వాల్యూమ్ అన్నిటితో పాటు డిపెండ్ అవుతూ బట్ మేజర్ పార్ట్ వచ్చేప్పటికి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఆ యూనిట్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే ఏమవుతుంటుంది ఆర్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. అండ్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి యూనిట్స్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటే వాల్యూ కూడా ఏమవుతుంటుంది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది 1 నేచర్ ఆఫ్ గ్యాస్, మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 16th bit. So question చూడండి నాన్న. Which of the following represents a combination of Boyle's and Charles laws. Boyle's and Charles laws. సో ఏమంటున్నాడు చూడండి నాన్న. అండ్ 4 ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చున్నాడు. 4 ఆప్షన్స్. ఆప్షన్ ఏ P1 V1 T1 is equal to P2 V2 T2. ఓకే. అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏముంది P1 T2 by V2 is equal to P2 T1 by V1. And third option ఏముంది P1 T2 by V1 is equal to P2 T1 by V2. And fourth option ఏముంది T2 V1 by P1 is equal to T1 V2 by P2. Okay. సో క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా. ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఏ ఆన్సరు విచ్ ఆప్షన్ చార్లెస్ లా, బాయిల్స్ లా ఒక కాంబినేషన్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బాయిల్స్ లా అండ్ చార్లెస్ లా. సో వి నో ద బాయిల్స్ లా, చార్లెస్ లా. So what is the Boyle's law? V is directly proportional to 1 by P. And volume ఎలా ఉంటుంది ప్రెషర్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది.
అండ్ చార్లెస్ లా ఏమంటున్నాడు, వాట్ ఇస్ ద చార్లెస్ లా? V is directly proportional to T and volume is directly proportional to temperature. Directly proportional to temperature. Based on these 2 points, we write the ఏమని రాస్తాం? PV is equal to కాన్స్టెంట్ అని రాస్తాం. దీన్ని V/T is equal to కాన్స్టెంట్ రాస్తాం. సో దట్ రైట్ P1 V1 ఈక్వల్ టు P2 V2. దీన్ని ఏమని రాస్తాం? V1/T1 is equal to V2/T2. ఓకేనా? ఇక్కడ రెండిట్లో కామన్గా ఏముంది? V1 V2 కామన్గా ఉంది. సో వి రైట్ ద P1 V1 by P2 V2 equal to T1/T2. క్లియర్? సో ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి అన్న. సో దిస్ ఇస్ ద బాయిల్స్ లా అండ్ దిస్ ఇస్ ద చార్లెస్ లా. సో మీకు అది బాగా తెలుసు, ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి మనం. సో P1 V1 is equal to ఏంటి? P2 V2. సో V1/T1 is equal to ఏంటి? V2/T2. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ రెండిట్లో కామన్గా ఏముంది? V1 V2 ఉంది. సో రైట్ ద P1 V1 is equal to by P2 V2 is equal to T1/T2. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకిచ్చిన ఆన్సర్స్లో ఏది దగ్గరగా ఉంది చూడండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? P1 V1 T1 అంటున్నాడు. మనకు ఆ ఛాన్స్ ఉందా? P1 V1 T2 వస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. సో సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి, P1 T2 by V2 అంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి ఛాన్స్ వస్తుంది. P1 T2 అంటే T2 నుండి తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? T2 V2 ఉంది. సో దీన్ని ఎలా రాస్తాం చూడప్పుడు, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ P1 ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఈ T2 నుండి తీసుకొచ్చాను. సో P1 T2 అంటే సింపుల్గా వెళ్ళిన క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాను, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. సో P1 T2 by V2. ఇక్కడ నా V1ని ఇటు తీసుకొస్తాను, ఇక్కడ నా P2ని ఇటు తీసుకొస్తాను. సో ఏమవుతుంది? P2 అటు తీసుకెళ్తున్నాను, P2 T1 by P2 T1 by ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? V1. సో అమాంగ్ దిస్ 4లో ఏది కరెక్ట్? సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియర్ నానా? సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను బాయిల్స్లా తీసుకుంటున్నాను. క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బాయిల్స్లా చార్లెస్. ఇచ్చిన 4 రిప్రజెంటేషన్లో ఏ ఆన్సరు బాయిల్స్లా చార్లెస్కి కాంబినేషన్గా ఉందని అడుగుతున్నాడు. సో బాయిల్స్లా తీసుకున్న V is directly proportional by P, చార్లెస్లా తీసుకున్న V is directly proportional T. సో PV is equal to K and V/T is equal to ఏంటి? K. సో P1 V1 is equal to P2 V2, V1/T1 is equal to V2/T2. ఇవన్నీ మనకు తెలిసినవే. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను? V1 V2 కామన్గా ఉంది. సో ఏం రాశాను? P1 V1 ఇటు తీసుకొస్తే P2 వీటిని తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది? P1 V1 by P2 V2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1/T2. ఆ రెండింటి రిలేషన్ కలుపుతున్నాను. సో సింప్లీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను. సో P1 ఇక్కడే ఉంచేసాను, T2ని పైకి తీసుకెళ్ళాను. సో అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను. P1 T2. సో V1 ఏం చేశాను? ఇటు తీసుకొచ్చాను కిందకి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏముంది? P2ని అటు తీసుకెళ్ళాను, V2 ఇక్కడే ఉంచాను. సో ఫైనల్లీ వి రైట్ ద P1 T2 by V2 is equal to P2 T1 by V1. సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందా? P1 T2 by V1 ఇచ్చేసాడు. యాక్చువల్గా ఏముంది ఇక్కడ? P1 V1 పక్కనే ఉన్నాయి, మల్టిప్లికేషన్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం చేశాడు? డివైడ్స్లు ఇచ్చాడు. సో ఇట్స్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. అండ్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి, T2 V1. సో T2 V1 ఓకే, బట్ ఏముంది ఇక్కడ? ఏముంది నాన్న? పక్కనే మల్టిప్లికేషన్ ప్రెషర్తో P1 ఉంది, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఏమైంది? ప్రెషర్ ఉంది, P1 అనేది కిందకు వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. అండ్ ఫస్ట్ వన్ రాంగ్, థర్డ్ వన్ రాంగ్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ రాంగ్. అండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ వన్. క్లియర్? So, which of the following represents combination of Boyle's law, Charles law? And second answer is the correct. And next one. So, 17 bit chudana. V versus T antunnadu. Okay na? V versus T curves at constant P1 and P2. Okay na? V versus T at constant pressure P1 and P2 for an ideal gas, are shown in figure, which is correct? సో మనకేమన్నాడు? వాల్యూమ్ వర్సెస్ టీలో
వాల్యూమ్ వర్సెస్ టీ అని ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ దగ్గర. వాల్యూమ్ వర్సెస్ టీ ప్రెజర్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చేసి ఈ వర్సెస్ టీ కర్వ్స్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ P1 P2 ఫర్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఆర్ షో ఇన్ ఫిగర్లో ఇచ్చాడు. విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ అని 4 ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు. 1 2 3 4 అని 4 ఆన్సర్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆన్సర్ P1 is greater than P2. Second one P1 less than P2. And third one P1 is equal to P2. And fourth one all అన్నాడు. Fourth one is all అన్నాడు. So based on second answer is the correct. Second answer is correct. ఎలాగా volume versus T curves at constant P1 and P2 for an ideal gas are shown in figure, which is the correct answer. So first one is the P1 is greater than P2 and P1 is less than P2 and P1 is equal to P2 and fourth one all అన్నాడు. Volume versus temperature and P1 P2. So we write the P1 less than P2. So second answer is the correct answer.